यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहत स्थलचराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर् भगवतोऽस्य दैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम् आद्यस्य न कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्ग्रीगणं प्रणमामि मूर्ध्ना भूतं सरस्य महदाह्वय भट्टनाथ श्रीभक्तिसारकुलशेखर योगवाहान् भक्ताङ्गिरेण परकालयतेन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। नाथं पङ्कजनेत्र रामयमुना वास्तव्यमालाद योगीन्द्रं कुरुकेशचन्द्र भट्टार्यण्यगमान्तयोग जगदाचार्यो स कृष्णद्वयो वन्दे माधव पद्मनाभ सुमनः कोले स देवादिपान् नमो वेदान्तवेद्याय जगन्मङ्गलहेतवे यस्य वाक्पवृत्तसारपूरितं भुवनत्रयं वेदान्तवेद्यामृतवारिरासेः वेदान्तसारामृतपूरमग्र्यम् आदाय वर्षन्तमहं प्रपद्ये कारुण्यपूर्णं कल्पयिदासन् श्रीमत्कृष्णसमाह्वाय नमो यामुनसूनवे यत्कटाक्षणलक्ष्याणां सुलभश्रीधरः सदा श्रीकृष्णपादपादाद्ये नमामि शिरसा सदा यत्प्रसादप्रभावेन सर्वसिद्धिरभून्मम लोकाचार्याय गुरुवे कृष्णपादस्य सूनवे संसारभोगिसन्तष्टजीवजीवातवे नमः। श्रुत्यर्थसारजनकं स्मृतिबालमित्रं पद्मोल्लसत् भगवदङ्गिरिपुराणबन्धुं ज्ञानादिराजमभयप्रदराजपुत्रम् अस्मद्गुरुं परमकारुणिकं नमामि। द्राविडाम्नाय हृदयं गुरुपर्वक्रमागतं रम्यजामातृदेवेन दर्शितं कृष्णसूनुना सुन्दरजामातृमुने प्रपद्ये चरणाम्बुजं संसारार्णवसम्मग्नजन्तु संसारपोतकं नमोऽस्तु देवराजाय चतुर्ग्रामनिवासिने रामानुजाय दासस्य सुताय गुणशालिने नमः श्रीशैलनाथाय कुन्तीनगरजन्मने प्रसादलब्ध परमप्राप्य कैङ्कर्यशालिने श्रीशैलेश दयापात्रं दीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। श्रीरङ्गसिंहगिरिदेशिकपादसेवा प्राप्ताखिलद्रविडवेदरहस्यजातं श्रीगौतमान्वयजमाश्रितभारतेयं गोपालदेशकुलं शरणं प्रपद्ये कौशिकान्वयसञ्जातं वेङ्कटार्यतनोभवं वेदान्ताचार्य सशिष्यं उडैवर्लुं महं भजे श्रीमद्वेङ्कटरङ्गादिशिष्यं सशिष्यसेवनं श्रीलक्ष्मणार्य विबुधं संश्रये धीविदीप्तये भक्तामृतं विश्वजनानुमोदनं सर्वार्थदं श्रीशतकोपवाङ्मयं सहस्रशाखोपनिषत्समागमं नमाम्यहं द्राविडवेदसागरं तिरुवळिदिनाडेन्नुं தென்குருகூரென்னும் மறுவினியவன் பொருளென்னும் அருமறைகள் அந்தாதி செய்தான் அடியிடையே எப்பொழுதும் செந்தையாய் நெஞ்சே தடித்து மனத்தாலும் வாயாலும் வன்குருகோர் பேணும் இனத்தாரை இல்லாதிரைந்தேன் தனத்தாலும் தேதும் குறைவில்லையன் எந்தை சடுகோபன் பாதங்கள் யாமுடைய பத்து ஏந்த பெருங்கீர்த்தி ராமானுசமனிதம் வாயந்த மலர்பாதம் வணங்குகின்றேன் ஆயந்த பெரும் செய்தார் சடகோபன் செந்தமிழ் வேதம் தரிக்கும் பேராத உள்ளம் பெறா வாந்திகழன் சோலை மதிலிரங்கள் வன்புகள் மேல் ஆன்ற தமிழ் மறைகள் ஆயிரமும் ஈன்ற முதல் தாய் சடகோபன் மயம்பால் வளர்த்த இதத்தாய் இராமானுசன் மிக்க விரை நிலையும் மெய்யாமையர் நிலையும் தக்க நெறியும் தடையாகி தப்பையிலும் ஊழ்வினையும் வாழ்வினையும் போதும் குருவை என்போன் யாழினிசை வேதத்தியல் நம்மாழ்வார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் எம்பெருமானார் திவ்ய திருவடிகளே சரணம் ஜீயர் திவ்ய திருவடிகளே శరణం ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ. భాగవత గోష్ఠికి దాసోహాలు సమర్పిస్తూ చాలా స్థిమితంగా చక్కగా మాలతి గారు ప్రావీణ్యం చాలా చక్కగా చదివారమ్మా. చాలా బాగుంది, హాయిగా ఉంది. ఏదో టెక్నికల్ గా ముందు కొంచెం ఒక తడబడిన తర్వాత నుంచి చాలా బాగా వచ్చింది. చాలా చాలా బాగుంది. అంత ఆనందంగా ఇవాళ మన పాసురంలో కూడా అదే చెప్పుకుంటాం. అది ఒకసారి చదవాలి అనుకుంటే నా మాట తడబడిపోతూ ఉంటుంది, నా మనస్సు పొంగిపోతూ ఉంటుంది, ఏం అవుతోందో నాకు తెలియని ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. అలాంటి ఆనంద స్థితిలోనే మన పారాయణం కూడా సాగడం చాలా విశేషము అన్నమాట. మనం
నమ్మాళ్వార్లు అనుగ్రహించినటువంటి తిరువాయిమొഴി మొదటి 10లో మూడవ 4వ తిరువాయిమొഴి 5వ తిరువాయిమొഴിలో 6వ తిరువాయిమొഴിలో మనం పెరుమాళ్ళు సుఖారాధ్యుడు అనేటువంటి విషయాన్ని చెప్పుకుంటూ 3వ పాసురంలోకి ప్రవేశించాం. 3వ పాసురం. ఈ 10లో విశేషం ఏమిటంటే పాసుర నిర్మాణం చాలా అద్భుతంగా ఉంటుంది. భాష నేర్చుకోవాలి అనుకునే వాళ్ళకి జంట పదాలు చాలా అద్భుతంగా ప్రయోగింపబడతాయి. చిన్న చిన్న పదాలు, అది మనం పాసురం చదివినప్పుడు తెలుస్తూ ఉంటుంది ఎంత అందమైనటువంటి ప్రయోగాలు చేస్తారో. ఇది ఒకవైపు సంగీత భరితమైనది అని చెప్తూనే ఇయర్ప సాహిత్య సంభరితమైనది అని కూడా చెప్పడం కోసమని ఈ పాసురాలు పరమ ఉదాహరణంగా నిలబడతాయి. పాసురాలేమో చిన్న చిన్న పాసురాలు, కానీ భావ సమన్వయం ఉందే అత్యద్భుతమైనటువంటిది. మనం ఈ తిరువాయిమొழிని అనుసంధానం చేసుకునేటప్పుడు ఒక్క విషయాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకోవాలి. ఒక ఆళ్వార్లు, వారికి పెరుమాళ్ళ దర్శనం కోసం తపన. దానికోసం ఆయన ఎన్ని రకములైనటువంటి మానసిక సంఘర్షణలకి లోనయ్యారు. పెరుమాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారా, ఇంకా రాలేదా, పోనీ మీరెవరైనా వెళ్ళి చెప్తారా, ఆహా వచ్చారా, వస్తే నేను దగ్గరికి వెళ్ళొచ్చా. చూడండి, భావాల్లో మన మనస్సు ఎలాగైతే పరుగులు పెడుతుందో నమ్మాళ్వార్ల భావ పరంపర కూడా అలా పరుగు పెట్టిన దివ్య ప్రబంధం ఈ తిరువాయిమొഴి అనేటువంటిది. ఎందుకంటే ఒక మాట అంటుంటారు, ఆ మాట అంటూ మనం కూడా చూడండి, ఎవరికో ఏదో చెప్దాం అనుకుని మొదలు పెడతాం, వాడికి 2 మాటలు చెప్తాం, చెప్పేసి ఇంకా ఏంటో చెప్పాలనుకున్నానమ్మా అని మళ్ళీ స్వాగతం మనం మాట్లాడుకుంటూ ఉంటాం. ఇది ఉంది కదా, అది ఉంది కదా, అది లేదు కదా, అది కూడా చెప్పేసి సరిపోయింది, చూడు ఇందాక నీకేం చెప్పానంటే అని మళ్ళీ దాన్ని తగులుస్తాం. సరిగ్గా నమ్మాళ్వార్ల పరిస్థితి. మనవి ఇవి లౌకికమైనటువంటి భావ పరంపర అయితే నమ్మాళ్వార్లకి ఇదంతా పెరుమాళ్ల విషయంలో అన్నమాట. పెరుమాళ్ళ గురించి ఏదో చెప్దాం అనుకుంటారు, అలా దివ్యమంగళ విగ్రహం గుర్తుకు వస్తుంది. ఆహా ఏం చక్రం ధరించావయ్యా, అటువైపు పడిపోతుంది మనస్సు. ఆ చక్రము, దాని విశేషము అదంతా ఒకసారి వర్ణించేస్తారు. మళ్ళీ కాదు కదా, మనం పెరుమాళ్ళ దర్శనం కోసం కదా ఇక్కడికి వచ్చాము, ఏం చెప్తున్నాను అని మళ్ళీ ఇందులోకి రావడం. అంటే ఈ మనస్సు ఎంత వేగంగా పరుగులు పెడుతుందో నమ్మాళ్వార్ల యొక్క కవిత్వం కూడా అన్ని రకాల మార్పులని తనలో నింపుకొని అద్భుతమైనటువంటి స్వామి యొక్క సౌశీల్య సౌలభ్య వాత్సల్యాది గుణాలన్నిటినీ కూడా తమ పాసురాల్లో రంగరించి పోసేశారు నమ్మాళ్వార్లు. అందులో 16వ తిరువాయిమొழிలో ఈ 3వ పాసురంలోకి మనం వచ్చాం. అసలు ఆ పాసురాలు చదువుతూ ఉంటేనే అర్థం కాకుండా చదివితే అదొక ఆనందం. పదాలు అన్నాము, అక్షరాలు అర్థంతో కలిసి చదివామనుకోండి, ఏదో ఒక తెలియని దివ్యమైనటువంటి ఆనందం కలుగుతూ ఉంటుంది. చూడండి, పరివదిలీసనై పాడి విరువదుమే వలురువే. ఆ ఛందస్సు అలాగా హాయిగా నడవడంలో ఒక తెలియని తులనాత్మత అంటారు దీన్ని. అక్కడ పదాలు ఎలా పడ్డాయి, ఇక్కడ పదాలు ఎలా పడ్డాయి, ఆ కవిత సంపుటికి ఒక దివ్యమైన ఆనందాన్ని ఇచ్చినటువంటి ఈ ఛందస్సుగా ఇది కనపడుతుంది అన్నమాట. నమ్మాళ్వార్ల యొక్క శబ్ద ప్రయోగం అంత అందంగా ఉంటుంది అని. పిరివెగ్గై ఎన్నెనల్ నేరుతోయ్ పురివధువం పొగై పోవే మధువారు తండం తుళాయాన్. ఇంతలో ఆయన ఆ మధువు అది గుర్తొచ్చేస్తుంది. మధువార్ తండం తుళాయాన్ ముదువేద ముదల్వనుకో ఎది ఏదు ఎన్పడి అన్నాదు అదువే ఆక్ష్యం వీడే. ఎంత చదువుతుంటే కూడా మీరు రోజు సేవాకాలం చేస్తుంటే వింటున్నారు కదా, ఎంత ఆనందంగా సాగుతూ ఉంటుందో. ఇవాళ 3వ పాసురంలో ఈడుం ఎడుప్పుం ఈసన్ మాడు విడాదు ఎన్మననే పాడుం ఎన్నా అవన్ పాడల్ ఆడుమెన్నంగం మణంగే. చాలా చక్కటి నిర్మాణం అండి. అదే త్రికరణ శుద్ధి అని ఒక మాట అంటుంటాం మనం. మనస్సు, వాక్కు, చేత, ఈ మూడిటిని ఈ పాసురంలో అసలు ఏం అర్థం వద్దండి, ఊరికే పాసురం చూద్దాం. ఈడు మెడుప్పు మెలీసన్, ఈడు మెడుప్పు మెలీసన్, ఈడు మెడుప్పు మెలీసన్.
అలా ఎలా వచ్చేస్తాయో, పదాలు ఎలా పడిపోతాయో రత్నాలు పొదిగినట్లుగా. మాడు విడాదెన్మననే పాడుమన్నా అవన్ పాడల్ ఆడుమెన్నంగం నడంగే. మనస్సు అనేటువంటిది పరమాళ్ళ విషయాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ ఎటువంటి దివ్య ఆనందాన్ని పొందుతుంది అనేటువంటి దాన్ని ఈ పాసురంలో చెప్తూ, మిగిలిన ముందు 2 పాసురాల్లో సుఖంగా ఆరాధించచ్చండి అని ఉపదేశం చేయడం మొదలుపెట్టారు. ఆ ఉపదేశం అలా చెప్తుండగానే ఈయనకి ఆయన కళ్యాణ గుణాలు వచ్చి ఆ ఉపదేశానికి అడ్డుపడ్డాయి. ఆ మాట రాలేదు, మధ్యలోంచి కొన్ని మాటలు వచ్చాయి. పరోపదేశం ప్రారంభించిన స్వామి ఆయనంటే తమకి ఎంత భక్తి ఉందో మధ్యలో అదొకటి. ఆయన అంతే కదండి, అలాంటి వాడు కదండి, మరి ఆయన్ని పొగడకుండా ఎలా ఉంటామండి, ఇలా మళ్ళీ స్వాగతం కొన్ని అనేసుకుని తర్వాత ఆయన ఎలాంటి వాడు అనేది మళ్ళీ ఉపదేశంలోకి వస్తారనమాట. అంటే ఈ పాసురంలో ఉపదేశం కాదు, ఆళ్వార్ల యొక్క అనుభవము. త్రికరణములు పెరుమాళ్ల ఎడల ఎలాగా ప్రావీణ్యాన్ని చూపిస్తున్నాయి, ఎలాగ ఆనంద తరంగితాలు అవుతున్నాయి చెప్తున్నారు. అంటే ఇది ఒక విధంగా ఆయన వాక్కులో సందేశం లేదు గాని మనకి లోక సందేశమే ఈ పాసురం. ఎలాగా అంటే మనం చేసేటువంటి భగవద్ ఆరాధన అనేటువంటిది తప్పనిసరిగా త్రికరణ శుద్ధితో జరగాలి. ఒక్కటే, అక్కడ ఏం పెట్టాం, ఎంత పెట్టాం, ఎలా చేసాం అది కాదు. నీ మనస్సులో స్వచ్ఛత ఉందా, మాటలో ప్రేమ తొణికిసలాడుతోందా, చేతలో ఒక ఆ భక్తి భావము నంగరించి చేస్తున్నావా, ఈ 3 కలిశాయా లేదా, అది ఉండాలి అనేది మనకు ఉపదేశం. ఆ ఉపదేశాన్ని ఆయన ఉపదేశంగా చెప్పరు. ఆయన ఏమైపోతున్నారో పెరుమాళ్ళని తలుచుకునేటప్పటికీ ఆయన శరీరం ఎలా మారిపోతుందో, మనస్సులోంచి ప్రేమ ఎలా ఉప్పొంగిపోతుందో, మాటలు ఎలాగ ఒక ప్రవాహంలా వచ్చేస్తున్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. ఇంకా ఈడుం ఎడుపుం ఇల్ ఈశన్, అదంతా ఒక పాదం, చక్కటి పాదం. ఈడుం ఎడుపుం, ఈడుం అంటే విడిచిపెట్టడం, ఎడుపుం అంటే స్వీకరించడం. ఈ విడిచుట పట్టుట ఇవి 2 ఇల్ ఈస్టన్ లేని పరమాత్మ. ఆయన కొందరినే పట్టుకుంటాడు, కొందరిని పట్టుకోడు అని ఒక నియమం ఏది పెట్టుకోలేదు. తన యందు భక్తి కలగని వాళ్ళందరినీ పట్టుకుంటాడు. అది ఈడుం ఎడుపుం ఇల్, అలాంటి భావాలు లేవు ఆయనకి. వీళ్ళనే రక్షిద్దాం, వీళ్ళని రక్షించద్దు అనేటువంటి భావాలు లేవు. అందరూ తనను ఆశ్రయిస్తే చాలు, అందరినీ తాను ఈడుం ఎడుపుం ఇల్. ఈ జంట పదాలు చూడండి. ఈడుం ఎడుపుం అంటే విడుచుట పట్టుట, ఇవి లేనివాడు ఈడుం ఎడుపుం. రెండవది మాడుం విడాదు ఎన్ మననే, మాడు దగ్గరగా, ఎన్ మనం విడాదు, ఆ పెరుమాళ్ళకి దగ్గరగానే ఉంటుంది తప్ప నా మనస్సు రావే అంటే ఏమైనా వెనక్కి రాదుటండి. ఈ మనస్సుకి ఇదో లక్షణం ఉంది, ఎక్కడికి వెడితే అక్కడే అతుక్కుపోతూ ఉంటుంది అని. పాణిని అని వ్యాకరణాన్ని రచించినటువంటి మహానుభావుడు ఒక అందమైన శ్లోకం చెప్తారండి. ఏమిటంటే, ఒక ప్రియుడు అన్నట్ట ప్రియురాల దగ్గరికి, ప్రియుడు అంటే భక్తుడు అన్నమాట, ఆ భక్తుడు భగవంతుడి దగ్గరికి మనస్సుని పంపించట. ఏమని? నపుంసకమితి మత్వా. ఈ మనశ్శబ్దము సంస్కృతంలో నపుంసక శబ్దం అండి, మనశ్శబ్దము. ఇది అందమైనటువంటి ఊరికే చమత్కార ప్రయోగం. అందువల్ల ఈ మనస్సుని నేను దౌత్యంగా పంపాను, కానీ ఇదెంత దొంగ మనసో చూడండి. తత్రైవ రమతే, ఇది అక్కడే ఉండిపోయిందండి, వెళ్ళిపోయింది. అంటే దూతగా పంపిన వాడే అక్కడ సెటిల్ అయిపోతే ఎలా ఉంటుంది, అలాగా నా మనస్సు వెళ్ళి అక్కడ ఉండిపోయింది అని అంటారు. అంటే ఏమిటి? ఈ మనస్సు ఒక్కసారి భగవద్ధ్యానంలో మునిగిందా దాంట్లోంచి యువతలకి రావడానికి చాలా టైం పడుతుంది. అంత తాదాత్మ్య స్థితి రావడం అనేటువంటిది మనస్సుకు పెరుమాళ్ళ విషయంలో ఉండాలి అనేటువంటిది. మాడు విడాదు ఎన్ మననే, ఎన్ మన నా మనస్సు విడాదు. మాడు సర్వేశ్వరుడి యొక్క దగ్గర నుంచి విడాదు, దూరం రాదు. ఏం మనసు అండి బాబు, ఒకసారి ఆయన తలుచుకుంటే చాలా అక్కడే ఉండిపోతుంది. రెండవది, ఒకటి మనస్సు చెప్పారు,
అసలు ముందు పెరుమాళ్ళని గురించి చెప్పేశారు ఫస్ట్ లైన్ లో. పెరుమాళ్ళకు లక్షణం ఉందండి, విడవడము పట్టడము అనేటువంటిది లేదు. అందరినీ స్వీకరించే మహానుభావుడు ఆయన. అక్కడ ఉన్నాడు మొదటి పాదంలో, ఆయన సింహాసనంలో కూర్చున్నాడు. ఇంకా నేనేమవుతున్నాను, మాడు విడాదు ఎన్మననే. ఈ మనస్సు అక్కడికి వెళ్ళింది. వెళ్ళిన మనస్సు చూసి రావచ్చా? అబ్బే, అక్కడే సెటిల్ అయిపోయిందండి. పోన్లే ఉంటే ఉండిపోయింది అంటే, పాడు ఎన్నా అవన్ పాడల్. తర్వాత లైన్ లో ఎన్న నా అంటే నాలుక అని అర్థం. పాడు ఎన్న నా నాలుక అవన్ పాడల్ పాడు, ఆయన విషయాన్నే పాటలు పాడేయడం మొదలు పెట్టింది. మనస్సు గారేమో అక్కడికి వెళ్ళిపోయారు, నాలుక గారేమో పాటలు పాడడం మొదలు పెట్టాడు. మొదలు పెట్టేటప్పటికి ఏమైంది, ఆడు మనంగం అనంగా, ఎన్నంగం నా మనసు అనంగు ఆడు, ఏదో ఒక దైవావేశము పూనినట్లుగా ఆడడం మొదలు పెట్టింది. అంటే ఇందులో ఏమేమి చెప్పారండి? రెండవ పాదంలో మనస్సు ఏమైపోతుంది చెప్పారు. మూడవ పాదంలో నాలుక ఎలా నామానుసంధానం చేస్తోంది చెప్పారు. నాలుగవ పాదంలో శరీరము ఎలా నాట్యం చేస్తోంది చెప్పారు. అంటే ఏమైంది, మనస్సు, మాట, శరీరము, త్రికరణములు. నేనంటూ ఉంటే ఏ ఉంటాయో అవన్నీ ఆయన అధీనం అయిపోయాయి. చాలా చక్కటి నిర్మాణమే ఎంతో ఆనందాన్ని కలిగిస్తుందండి. ఈడు మెడుప్పు మెలీసన్ మాడు విడాదెన్మననే, పాడు మెన్నా అవన్ పాడల్ ఆడు మెనంగ మణంగా. త్రికరణాలు స్వామికే అర్పించినట్లుగా అయిపోయాయి అని చెప్తున్నారు అన్నమాట. దీనికి ఈడు వ్యాఖ్యానము 420వ పేజీ. మూన్రాం పాట్. మనం 3వ పాసనంలోకి వచ్చాం కదా. అవనుడయ్య ఈ స్వభావత్తై అనుసంధిత్తు. ఈ స్వభావాన్ని ఒక్కసారి తలుచుకున్నారు నమ్మాళ్ళవారు. ఈ స్వభావం అంటే ఏ స్వభావం అండి? ఆయన సుఖముగా ఆరాధింపతగినవాడు అనే స్వభావం. అది బాగా గుర్తు పెట్టుకోవాలి. ఆయన సుఖంగా ఆరాధింపతగినవాడు అనే భావం. అనుసంధిత్తు మరికెరత్త కార్యత్తై మరక్కుంబడి. సరే ఇలా అన్నారు కదా, అలాగే చేద్దాము, అలాంటి పూజే చేద్దాము అని నేను రెడీ అయ్యేటప్పటికి మరక్కుంబడి తమ్ముడయ్య మనో వాక్ కాయం గడుపు అవన్ పక్కనలే ఉండాన ప్రావణ్యత్తయ్యరుడి చేయగరారు. తను అలా అనుకునేటప్పటికి ఇదిగో నేను పెరమాణ దగ్గరే కూర్చుంటాను మనసు వెళ్ళిపోయిందండి. ఇదిగో నేను ఆయన పాటలే పాడతానని నాలుక పాడడం మొదలు పెట్టేసిందండి. నాకు నీతో ఏమీ సంబంధం లేదు, నేను నాట్యం చేస్తాను అని శరీరం నాట్యం చేయడం మొదలు. ఇంకా ఆరాధన దాకా ఎక్కడ వెళ్ళానండి బాబు నేను. మనస్సంతా కూడా ఇలా కరిగిపోతోంది నాకు అని ఒక అద్భుతమైన భావన. మనం కూడా లోకంలో చూస్తూ ఉంటాం. కొంతమంది చక్కగా పెరుమాళ్ళ ధ్యానం అని కూర్చుకుంటారు, నెమ్మదిగా రాగం మొదలు పెడతారు, నెమ్మదిగా ఇలా ఇలా అనుకుంటారు. మనం కూడా ఇందులో చూస్తున్నాం కదండి, కొంతమంది ఏదైనా వచ్చేటప్పటికి ఇలా 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 తాళాలు వేసుకుంటూ డాన్సులు చేసేసుకుంటూ పారవస్యం పొంది ఉండడం, మనలో కొంతమంది మెంబర్లు కూడా అలా కనపడుతూ ఉండడం మీరు చూస్తూ ఉండి ఉంటారు. అంటే ఏమవుతుంది అనమాట, ఆ భగవత్ వైలక్షణ్యాన్ని తలుచుకునేటప్పటికీ మనస్సులో ఉండట్లేదు, ఆయన పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళిపోతుంది. నాలుకగా కాదు, ఆయన నామాలే కీర్తించేస్తాం. శరీరంలా ఉండట్లేదు, నాట్యం చేయడం మొదలు పెట్టింది. ఈ నాట్యం సాధారణంగా మనిషికి ఎవరైనా చూస్తున్నారు అంటే సంశయం ఉంటుంది కదా. వాళ్ళు మనకి గట్టిగా భజన చేయమన్నారు అనుకోండి, కొంచెం ఇలా ఇలా మొహమాటంగా ఏమో ఎవరేమనుకుంటారో ఏమిటో అని కదా సమాజంలో ఎక్కువ మంది చేసేది. దానికి అతీతంగా ఉండేటువంటి ప్రేమ భక్తి ఆవిర్భవించినప్పుడు వాళ్ళు ఎలా పరవశించిపోతారు, నాట్యాలు చేసేస్తారు. సీతారామ యతీంద్రులని, లక్ష్మణ యతీంద్రుల వారి తండ్రి అండి, గానం మొదలు పెట్టేటప్పటికి భక్తి పారవస్యంతో ఒక బంతి ఎగిరినట్టు ఎగిరి నాట్యం చేసేవారండి. చిన్నప్పుడు చూసాం, చాలా చిన్నప్పుడు. అద్భుతమైనటువంటి నాట్యం. ఎందుకంటే ఆ పెరుమాళ్ళు గుర్తొచ్చేటప్పటికి సరిగ్గా ఇక్కడ 4వ పాదం అన్నమాట. ఏమిటా పాదం? ఎనంగం అణంగు ఆడుం, నా శరీరము పరవశించి నాట్యము చేస్తుంది అంటే మూడిటిని చెప్పారన్నమాట ఇక్కడ. ఈడు మెడుపు మెలీసన్ శిలరై ఉపేక్షిత్తల్.
సిలరై స్వీకరిత్తల్, కొంతమందిని పక్కన పెట్టడం, ఉపేక్ష అంటే పట్టించుకోకుండా ఉండడం. సిలరై స్వీకరిత్తల్, కొంతమందిని రండి 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 అని నెత్తి మీద ఎక్కించుకోవడం. శయ్యాద సర్వేశ్వరన్, అలా చెయ్యనటువంటి స్వామి అందరినీ కూడా ఒకేలాగా ప్రేమగా దగ్గరకు తీసుకునేటువంటి స్వామి. సంబంధం సర్వసాధారణమా ఇరక్కయ్యాలే సిరలై విడపోగాదిరే, అందరితోటి ఆయనకు ఒకటే సంబంధం. ఏమిటి అది? శేషి సంబంధం, శరీరి సంబంధం. మనం ఆయన యొక్క శరీరము, ఆయన శరీరి, ఆయన శేషి, మనము శేషం, ఆయన స్వామి, మనము సొత్తు. ఈ సంబంధం ఉన్న వాళ్ళందరినీ దగ్గరికి తీసుకుంటాడు. వీళ్ళు గొప్పవాళ్ళు, వీళ్ళని తీసుకుందాం, అబ్బాయి వీళ్ళ దగ్గర ఏం లేదు, వీళ్ళని వదిలేద్దాం. ఈడం ఎడుపుం, గ్రహించడము లేదు, విడిచిపెట్టడము రెండు కూడా లేదు. ముందు విడవడు, రెండు గ్రహించడు. ఈడుం విడవడు, అలాగా ఎడుపుం స్వీకరించడు, అంటే రెండు లేనటువంటి వాడు. దేవానాం దానవానాంచ సామాన్యమది దైవతం என்று సర్వదాచరణ ద్వంద్వం ప్రజామి శరణంతవ. జితంత్రయ అనేటువంటి స్తోత్రంలో ఉన్నటువంటి మాట. దేవతలైనా దానవులైనా అందరూ పరమాళ్ళకి ఇష్టమైనటువంటి వాళ్ళే. అయితే వాళ్ళు ఎన్నుకున్నటువంటి మార్గాలు, చేసేటువంటి పాపాలను బట్టి వాళ్ళకి ఆ పేర్లు గాని వాళ్ళ యందు అటువంటి భావాలు గాని కలుగుతాయి తప్ప, ఆ స్వామికి మాత్రం నలుగురు పిల్లలుంటే ఒకడు చాలా తెలివైన వాడై ఉంటాడు, ఒకడు మొద్దై ఉంటాడు, ఒకడు చాలా యాక్టివ్ గా ఉంటాడు, ఒకడు అంగహీనుడై ఉంటాడు. ఎవరైనా అందరి యందు తల్లిదండ్రులకు ఒకే ప్రేమ ఉంటుంది. ఇంకా మాట్లాడాలంటే ఏ విధంగానైనా వెనకబడి ఉన్న వాడి మీదే ఎక్కువ ప్రేమ ఉంటుంది. అయ్యో వీడికిలో ఈ లోపం ఉందే, వీడికి ఇది కాలేదే అని వాడి గురించే ఆలోచన చాలా ఎక్కువగా ఉంటుందన్నమాట. ఈ మాడు విడాదు ఎన్మననే, ఈశుడు మాడు విడాదు, తాను స్వీకరించడు, విడిచిపెట్టడు అనేటువంటి దాన్ని చెప్తున్నారు అన్నమాట. మాడు విడాదు వారు సాధన బుద్ధ్యా కిట్టెత్తాగిలరే అలం కైపొందవారే విడవదు. మామూలుగా మనం పెరుమాళ్ళని ఏదైనా ఒక సాధనం కోసం, ఒక ప్రయోజనం కోసం ఆశ్రయించి ఆ ప్రయోజనం అయిపోగానే ఆయన్ని మర్చిపోతాం. లోకంలో సహజంగా జరిగేటువంటి గుణాలు ఏమిటంటే, మన కోరిక తీరేదాకా దేవుణ్ణి పట్టుకోవడం, తర్వాత దేవుడు గుర్తురాడు. అందుకనే కుంతీదేవి కుంతీ స్తుతి అని అద్భుతంగా భాగవతంలో ఒక ఘట్టం ఉందండి. ఏమిటంటే, నాయన మాకెప్పుడు కష్టాలే ఉండని అని ప్రార్థిస్తుంది కృష్ణుణ్ణి. అయ్యయ్యో అలా ప్రార్థిస్తావేమిటి, కష్టాలు ఎందుకు అంటే, కష్టాలు ఉంటేనే నీ ధ్యానం ఎక్కువగా ఉంది, సుఖాల్లో పడి మరిగిపోయేటప్పటికి నిన్ను మర్చిపోతున్నాము అని అన్నట్లుగా ఎవరైనా సరే ప్రయోజనాన్ని పొందారు అంటే ఇంకా విడిచిపెట్టేస్తారు. நான் அதிகரித்த కార్యత్తుకు ఎనక్కుం ఒసిగిరదిల్లై. నేను నేర్చుకున్న విషయం ఏమిటి? అందరికీ సులభుడు, అందరికీ ఆరాధ్యుడు, ఆయన చక్కగా మనం పూజ చేయగలం అని అనుకుంటే ఎన్నెంజు నా మనస్సు ఒసిగిరదిల్లై అసలు సహకరించట్లేదండి. చక్కగా విన్నాను, ఇలా పూజ చేసుకోవాలని తెలిసిందే అలా చేద్దాం అనుకున్నా. అబ్బే ఈ మనస్సు వెళ్ళిపోయి ఆయన దగ్గర కూర్చుంది, ఈ నోరు వెళ్ళిపోయి ఆయన పాటలు పాడేస్తుంది, ఈ శరీరం ఊరికే నాట్యం చేసేస్తుంది. నేనేం చేయను ఇంకా? నావియలాల్ విషయమాలయగళెత్తి ఎండ్రో మనస్సహకారం వేణమో ఉమకు. ఇప్పుడు మనస్సహకారం ఉంటే పాట వేరుగా ఉంటుందండి, మనస్సహకారం లేకపోతే పాట వేరుగా ఉంటుంది. మనం కూడా నిత్యం మాట్లాడే దాంట్లో మనస్సు పెట్టి మాట్లాడిన మాటలు వేరుగా ఉంటాయి. ఏదో ఒకటి మాట్లాడి గడిపేసి ఏమండి అలా ఉన్నారు, ఏదైనా సమస్య వచ్చిందా ఏమిటి అనేలా ఉంటాయి మనస్సహకారం గనక లేకపోతే. అలాంటిది మనస్సహకారం వేణమో ఉమక్కు ఉమ్ముడయ్య అహృదయమాన ఉక్తి ఏమయ్యాదో పెరుమాళ్ళు అంటారట. అహృదయమాన ఉక్తి పర్వాలేదయ్యా, నీ మనస్సు పోతే పోయింది, నీ వాక్కు ఉంది కదా, ఆ వాక్కుతో చక్కగా నువ్వు నన్ను ధ్యానించవచ్చు, పర్వాలేదు, బెంగ పెట్టుకోవద్దు అని ఎంగళుడయ్య హితత్తుకు ఎన్నా. అది ఎంగళుడయ్య హితత్తుకు ఎన్నా. ఎంత ఆయన దయా స్వభావుడు అంటే,
త్రికరణాలు సహకరించట్లేదా? ఫోన్లే, హృదయం లేకపోతే లేకపోయింది. పైకి మాటలు మాట్లాడు, మామూలుగా మాటలు మాట్లాడు, మామూలుగా జపం చెయ్యి. అనగా 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 కొన్నాళ్ళు అది మనస్సు దాకా వెడుతుంది. అప్పుడు దాని అర్థం ఏమిటి అనిపిస్తుంది. మనం చదివే చదువులు కూడా అంతేనండి. ఇప్పుడు మనం తిరువాయిమలే ఉంది, పారాయణ చేసేసుకుంటున్నాం. పారాయణ చేసుకునేటప్పుడు అర్థం అంతా మనకు తెలియదు. ఇప్పుడు మనం అర్థం చెప్పుకుంటున్నాం అనుకోండి, ఓహో ఈ పాసరంలో ఈ త్రికరణ శుద్ధి చెప్పారా, ఇది చెప్పారా. అప్పుడు కొంచెం కొంచెం దాని మీద ఒక తెలియనటువంటి ఆనందం, తృప్తి మనకి కలుగుతుంది. అందువల్ల అర్థానుసంధానం చాలా గొప్పది. అర్థం తెలియలేదని మానేకండి. అహృదయమాగా, హృదయం సహకరించకపోయినా సరే చెయ్యండి. చెయ్యగా చెయ్యగా అది హృదయంలోకి వస్తుంది. కొంతకాలం ప్రాక్టీస్ చేస్తే అది తప్పకుండా వస్తుంది. పాడు నిన్న అవన్ పాడల్ ఎన్నుడయ్య వాగింద్రియం. ఇంకే నోరుందండి, నోటికి నిజంగా హద్దు పద్దు ఉండదు కదండి. ఎలా పడితే అలా మాటలు మాట్లాడుతూ ఉంటాం. దీనిని వశంలో పెట్టుకోవడం ఎంతో కష్టం. నిన్నటి పాసరంలో చెప్పారే వాంగ్ నియతి అని. వాక్కు మీద నియతి కలిగి ఉండాలి. అనవసరమైనటువంటి మాటలు మాట్లాడకూడదు. చెప్పడం చాలా తేలిక, చెయ్యడం చాలా కష్టం. కానీ మనం ప్రాక్టికల్ గా దీన్ని గనక రోజు మనం 10 గంటలు మాట్లాడతాం అనుకోండి, దాన్ని ఒక 5 గంటల్లోకి తగ్గించుకోగలిగితే, అవసరమైనవే మాట్లాడితే కొంత వాక్యేంద్రియాన్ని నీ కంట్రోల్లో పెట్టుకోవడం కుదురుతుంది. ఇక్కడ ఏమైంది, ఎన్నుడయ్య వాగింద్రియం మొమ్మ మొమ్మ అన్నారు. మొమ్మ అంటే నా నాలుక కూడా. కూడా అని ఎందుకు అన్నారండి? మనసు ఎలాగూ పోయింది, అదేళ్ళ ఆయన దగ్గర కూర్చుంది. ఓయ్ నాలుక నువ్వేం చేస్తున్నావంటే, నేను దాని వెనకాలే ఉంటాను. మనసు అధికరిత్త కార్యత్తులే అధికరిత్తదు. మనసు ఎటు వెళ్ళిందో ఆ పనే నేను చేస్తాను. మనసు పెరుమాళ దగ్గరికి వెళ్ళింది కాబట్టి వాక్కు కూడా భగవత్ గుణ అనుభవాన్ని చేస్తోంది. అంటే మనస్సు ఎటు పరిగెడితే వాక్కు కూడా అటే పరిగెడుతోంది. 2 అయ్యాయండి అక్కడికి. ஆனால் உம்முடைய ஹஸ்தமுத்திரைய பாடுமென்னா அவன் பாடல் என்னுடைய வாகிந்திரேமம் మనసధికరిత కార్యத்திலே అధికరిత్తదు. ஆனால் ఉమ్ముడయ హస్తముద్రై అమయ్యాదో. సరేనండి, పోన్లండి, మనస్సు వెళ్ళిపోయింది, మాట ఆయన పాడుతోంది. మీరేదో ఇలా అలా అని హస్తముద్రలతోటో జ్ఞానముద్రలతోటో ఏదో ఒకటి చెయ్యండి. మీ శరీరం ఉంది కదా మీ దగ్గర. எங்களுக்கு அர்த்த நிச்சயம் பண்ணுக இக்கு என்ன ఆడు మెనంగం మనంగే அதுவும் విషయత్తులే ప్రవణమాయిత్తు. ఈ ఇలా అందామంటే అండంకి వస్తే కదా స్వామి, ఆహా ఓహో నీ తిరునామం ఇంత గొప్పది అంత గొప్పది, దారిని అది నాట్యం చేసుకుంటూ వెళతారు. ఆ నాట్యం కూడా ఎలా ఉంది, అణంగువాడు, ఏదో ఆవేశించిన వాళ్ళు ఎగురుతారే అలా శరీరం కూడా భగవద్ విషయంలోనే నాట్యము చేస్తోంది. ఇది పరోపదేశమా కాదా? ఈ సందర్భం ప్రకారం మొదటి 2 పాసురాల్లో ఉపదేశం చేశారు. ఇక్కడ ఆయన భావాన్ని చెప్పారు, తర్వాత మళ్ళీ ఉపదేశంలోకి వెళతారు. కానీ ఆయన భావాలు చెప్పడం కూడా పరోపదేశమే. మనం గ్రహించాల్సిన ముఖ్యమైనటువంటి విషయం అది. ఎందువల్ల అంటే నువ్వు చేసేటువంటి పూజలో నీ మనస్సుని స్వామి మీద పెట్టు, నీ వాక్కుని స్వామి తిరునామంలో అన్వయింపచెయ్యి, నీ శరీరాన్ని ఆయనకి దాసోహం పెట్టడంలో అన్వయింపచెయ్యి. త్రికరణముల శుద్ధి ఉంటే ఆయన ఎంత గొప్పవాడంటే ఇప్పుడు మొదటి పాదం చెప్పుకోవాలి. ఈడుం ఎడుప్పొం ఈసన్ విడవడు పట్టుకోడు మాడు ఎన్ మనం విడాదు. అలాంటి ఆయనని నా మనస్సు వదిలిపెట్టదు. ఎందుకంటే ఆయనకు వదిలిపెట్టే స్వభావం లేదు కాబట్టి నేను కూడా నా మనస్సు కూడా ఆయనని వదిలిపెట్టకుండా ఉంది. ఒకవైపే ఉందనుకోండి ఆ ప్రేమకు విలువ ఉండదు. 2 వైపులా, ఇటు మన మనస్సు అటు పెరుమాళ్ళ మనస్సు, 2 ఆయన నేను పట్టుకుంటాను చెయ్యందిస్తున్నాడు, మనం పట్టుకోని చెయ్యందిస్తే ఆ కలయికే అద్భుతంగా ఉంటుంది అనేటువంటి పాసురంలో నిజంగా ఎంత చిన్న పాసురాలండి ఇవి ఈ పరివదలీసంలో. కానీ ఎంతంత అర్థాలని చెప్పారు అంటే మన జీవనయానంలో చేసేటువంటి పనిలో త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి. ఇది మానవుడికి చాలా కష్టమైనది. లోపల ఒకటి అనుకుంటాం, మనస్సులో ఒక ఆలోచన చేస్తాం,
పైకి ఏదో మొహమాటానికి ఒక మాట అంటాం, చేత ఏదో రకంగా చేస్తాం. ఈ మూడిటికి ఒక కలయిక అనేటువంటిది, ఇంద్రియాలకి మూడిటికి కలయిక అనేటువంటిది లోకంలో కనపడడం లేదు. దీన్నే చిత్తశుద్ధి అని అంటాం అన్నమాట. మనం చేసేటువంటి పూజలో చిత్తశుద్ధి ఉండాలి. అదే వేమన పద్యాల దాకా వచ్చింది కదండి, చిత్తశుద్ధి లేని శివ పూజ లేలయం. నీ మనస్సులో భక్తి లేనప్పుడు ఉట్టివి ఇన్ని పువ్వులు తీసుకొచ్చి వేసి, ఇంత తీర్థం పోసేసి, ఇంత కర్పూరం వెలిగించే ఇవన్నీ అవసరము లేదు. త్రికరణ శుద్ధితోటి నువ్వు స్వామిని సేవించాలి అనేటువంటి దాన్ని, ఇది ఆయన భావం అండి. చెప్పుకున్నాం కదా, నమ్మాళ్ళవారి లెక్క మానసికమైన రీడింగ్. ఇప్పుడు మిషన్స్ వచ్చాయటండి, ఆ మిషన్స్ మన మీద అప్లై చేస్తే మనం మనసులో ఏమనుకున్నామో కూడా వచ్చేస్తాయట. అవి ఇప్పుడు కనిపెట్టాము అనుకుంటున్నారు. నమ్మాళ్ళవార్ల టైంలోనే ఈ మిషన్స్ అన్నీ ఉన్నాయన్నమాట. ఆయన ఏమనుకుంటున్నారో రీడింగ్ అలాగ ఈసీజీకి రిపోర్ట్ వచ్చినట్లుగా ఆయన మనోభావాలన్నీ చక్కగా ఒక రిపోర్ట్ లాగా మనకి ఈ వ్యాఖ్యానాల్లో, ఈ పాసురాల్లో వస్తే మనకు అర్థం కాదని మన ఎంతో దయతోటి నంబిళ్ళయ్య గారు అనుగ్రహించిన దాన్ని వడక్కు తిరువీధి పిళ్ళయ్య గారు మనకి ఇంత చక్కటి ఉదాహరణలతోటి ఇచ్చారు. కాబట్టి 3వ పాసురం ఏం చెప్తుంది? ముందు పాసురంలో, తర్వాత పాసురంలో ఉపదేశం ఉంది, కానీ ఈ పాసురంలో ఉపదేశం కాదండి, ఆళ్వార్ల యొక్క స్థితి ఎలా ఉందో చెప్తున్నారు. అంటే అది లోకానికే ఒక ఉపదేశము. ఏమిటంటే త్రికరణ శుద్ధి ఉండాలి. ఏడు మెడుపుం ఈసన్. ఎందుకంటే ఆయనకి పక్షపాతం అనేటువంటిది లేదు. మాడు విడాదెన్మననే, కాబట్టే నా మనస్సు ఆయన్ని విడిచిపెట్టకుండా ఉంది. పాడుమెన్నావన్ పాడల్. ఈ పాసరంలో ఇంకో విశేషం ఏంటంటే, ఎన్ మననే, ఎన్నంగం, నా మనస్సు, నా వాక్కు, నా శరీరం. ఏమండి అన్నిసార్లు నా నా నాన్న 3 సార్లు అనడం ఎందుకండి? నా మనస్సు, వాక్కు, శరీరం అని ఒక్కసారి కామన్ గా పెట్టి ఏదో బ్రాకెట్ లో పెట్టి లెక్కలు అవి చేస్తుంటారు చూడండి, కామన్ అంతా మధ్యలో పెట్టి అలా పెట్టచ్చు కదండి. అలా కాదండి, నా మనస్సు అండి అది. అన్ని వైపులా పరుగు పెట్టుకుపోయి పరమాత్మ యొక్క విశేషాన్ని తెలుసుకోలేని నా మనస్సు ఈవాళ ఆయన మీదకి వెళ్ళింది. నా వాక్కండి అనవసరమైనటువంటి పదాలన్నీ వ్యావహారికంగా లోకంలో సంచరించేటువంటి ఈ వాగింద్రియం పెరుమాళ్ల విషయంలోకి వచ్చిందండి. నా శరీరం అండి, మిగిలిన అన్ని సుఖాల కోసం ఉపయోగపడేటువంటి శరీరం ఇవాళ పెరుమాళ్ల కోసం వచ్చిందండి. ఆ నా అనేటువంటి దాంట్లో అంత అర్థం ఉంది అంటారు. తర్వాత ఇంకొకటి చూడండి, ఎన్ మననే అణంగే ఏ ఏ ఏ అని ఒక మాట వచ్చింది. దానికి మనకి పన్నీరాయరప్పుడు వ్యాఖ్యానంలో ఒక అందమైన మాట అంటారండి, ఏకారం విడాదు పాడుం ఆడుం ఎన్నం వినయకళ్ళుడనే కూడి కిడక్కిరదు. ఎంత అద్భుతమైన భావము. ఈ ఏకారం ఎందుకండి? మామూలుగా రాయొచ్చు కదా, ఈడు మెడప్ప మలేసన్ మాడు విడాదెన్మనన్ అని అనొచ్చు కదండి. ఏ అని ఎందుకండి? అదే చేస్తుందండి, రెండో పని మీకు వెళ్ళట్లేదు. అదే అంటోందండి, రెండో మాటకు వెళ్ళట్లేదు. అదే నాట్యం చేస్తోందండి, లౌకికమైనవి పట్టించుకోవట్లేదు. అవధారణ అంటారండి ఆ ఏ అనేదాన్ని. ఇందులో ఇంత చిన్న శ్లోకంలో మనకి వ్యాఖ్యానంలో 2 విశేషాలు అందించారు. ఏంటంటే ఎన్ మననే, ఎన్ నా, ఎన్ అంగం, ఎన్ 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 అని 3 సార్లు వాడటం, అది ఒకటి. మననే, ఎన్ నా, నా నాలుకే, నా శరీరం. ఆ ఏ అనే దాని వల్ల దాని యందు ఉన్నటువంటి అత్యద్భుతమైనటువంటి భావాలన్నీ కూడా తెలుస్తున్నాయి అనేటువంటిది. పాసురం నిజంగా చిన్న పాసురం అండి, కానీ అద్భుతమైనటువంటి పాసురం. ఈడు మెడుపు మెలీసన్ మాడు విడాదెన్మననే పాడుమెన్నావన్ పాడల్ పాడుం ఎనంగం అణంగే. తర్వాత 4వ పాసురంలో ప్రవేశిస్తున్నాము. అణంగణ వాడుమెనంగం వణంగి వழிపడు మీసన్ పిణంగి అమరర్పిదత్తుం
గుణం సేజుంకొల్ కయ్యినానే. చాలా చాలా చక్కటి భావాలన్నిటినీ కూడా ఆయనకున్నటువంటి మానసికమైనటువంటి ఆనందాన్ని అంతటినీ కూడా అక్షరాల్లోకి తీసుకురావడం ఎంత కష్టమో ఈ పాసురాలు చదువుతుంటే తెలుస్తూ ఉంటుందని. మనకు ఆనందం ఉంటుంది కానీ చెప్పలేనండి, ఎంత బాగుందో చెప్పలేనండి అంటాం, మనకి చెప్పడం చేత కాదు. అలా కాదండి, నమ్మాళ్ళవార్లు అణంగెనవాడు మెనంగం వణంగి వజుపడు మీసన్ పిణంగి అమరర్పిదత్వం పుణంకెయుగొల్ కయ్యినానే. అది మళ్ళీ దీనికి ముందుగా ప్రతిపదార్థాన్ని చూసేసుకుందాం. ఏమిటి? 3వ పాదం నుంచి ప్రతిపదార్థం ముందు అక్కడ వస్తుంది. అమరర్ పిణంగి, నిత్య సూర్యులు అనుభవించేటువంటి గుణం కెజు, గుణాలలో చేరి ఉన్న కొళై కయ్యినాన్, స్వభావము కలిగిన వాడు. ఆయన సామాన్యుడు కాదండి. ఇందాక పాసురంలో మొదటి పాదంలో ఆయన ఎంత గొప్పవాడో, పట్టుకోడు, వీళ్ళనే పట్టుకుంటాను వీళ్ళనే పట్టుకోను విడిచిపెట్టడు అని ఆయన స్వభావం చెప్పారు. సరిగ్గా ఆ స్వభావాన్ని ఇక్కడ 3వ పాదంలోకి తీసుకొచ్చి నిత్య సూర్యులు గుణాలతో అనుభవించేటువంటి స్వామి అనంగెన, మళ్ళీ దైవావేశం కలిగినట్లు, అంటే ఏదో పూనినట్లుగా డాన్స్ వచ్చేస్తుంటండి. ఆ చేసేటప్పుడు ఒళ్ళు మర్చిపోతారు అన్నమాట. ఆడు ఎన్నంగం, ఆడేటువంటి నా శరీరము, వణంగి వழிపడు, నమస్కారాలు చేసి ఆరాధిస్తోంది. ఎవరి గురించో తెలుసా అండి? నా త్రికరణ శుద్ధి నిత్య సూర్యులు కొలిచేటువంటి స్వామి వైభవం. సామాన్యుడైనటువంటి వాడు కాదు, నిత్య సూర్యులు కొలిచేటువంటి స్వామి. అలాంటి స్వామిని గురించి ఏదో ఒక దైవావేశం పట్టినట్లుగా, మన తెలుగులో మామూలుగా చెప్పాలంటే వీడికి ఏదో పూనిందే అంటారు. అలా పూనినట్లుగా ఓ నాట్యం చేయడము. ఆ నాట్యంలో వణంగి వழிపడు, నమస్కారాదులు చేసి ఆనందపడుతోంది. నా శరీరం ఆయనకే నమస్కరిస్తోంది అనేటువంటి దాన్ని. నాలాం పాట 3లో ఏం చెప్పారంటే, ఇప్పుడు నా మనస్సు ఇలా ఉంది అన్నారు. దాన్ని కాదాచిత్కం అంటారు. కాదాచిత్కం అంటే కదాచిత్, అప్పుడప్పుడు నాకు అలాంటి స్థితి వస్తుంది అన్నారు. అని అయ్యో అలా కాదండి, ఈసారి కరెక్ట్ గా చెప్తాను, నా పరిస్థితి ఎప్పుడూ అలాగే ఉంది. 3కి 4కి తేడా అదిటండి. 3లోనేమో పారవస్యం కలుగుతోంది అప్పుడప్పుడు అన్నారు. అప్పుడప్పుడు కాదండి, ఎప్పుడూ పారవస్యం కలుగుతోంది నాకు. ఇది కాదాచిత్కం కాదు, నిరంతరము నిరంతరము నా మనస్సు అలాగే ఉంది. అందులోకి వెళ్లకుండా ఉండాలి కానీ ఈ సంసార విషయాల్లో ఉన్నంతసేపు మనం అందులోకి వెళ్ళలేం. అందులోకి వెళితే మాత్రం ఆ మనస్సు ఇంకా దీన్ని పట్టించుకోదు. మనం మహానుభావులైనటువంటి పెద్దల జీవితాలన్నీ మనం చదువుకున్నాం కదా, తెలుసుకున్నాం కదా. దాంట్లో చూడండి, ఏ మాట మాట్లాడినా, ఏ చేత చేసినా, ఏది పలికినా భగవత్పరంగా తప్ప లౌకికంగా వారి నుంచి ఒక్క మాట కూడా రాదు. అది నిత్య సూర్యుల లక్షణం. అలాంటి వారు లోకంలో ఉండడం ఎంత అదృష్టమో. ఆ నిత్య సూర్యులు ఏం చేస్తారట? ఎప్పుడు కూడా దాసోహాలు పెడుతూ ఆహా ఓహో అని ఆనందపడుతూ, ఎంత అదృష్టవంతులో, స్వామి యొక్క సేవ నిత్యము చేసుకుంటూ ఉండేటువంటి వారు. అలాంటి స్వామిని, అలాంటి గుణాలన్నీ తలుచుకునేటప్పటికీ, ఎప్పుడు తలుచుకుంటే అప్పుడే నిరంతరం నా మనస్సు, నా శరీరం ఇలా నాట్యం, ఆనంద నాట్యము చేస్తున్నాయి. నాలాం పాటు తమ్ముడయ్య మనోవాక్కాయங்களுக்கு అవన్ పక్కిల్ ఉండాన ప్రావణ్యం కాదాచిత్కమాయ్. ఆ పదం చూడండి, కాదాచిత్కం, అప్పుడప్పుడు ఎప్పుడైనా అలా పెరుమాళమే భావం కలుగుతుందేమో అన్నట్టు అన్నారు 3వ పాసురంలో. ఇక్కడ அன்றைக்கே అలా కాకుండా నిత్య సూర్యుడైపోలే యాత్రయ్యాను సొల్లుగిరారు. నిత్య సూర్యుల్లాగా అది నాకు యాత్ర అయిపోయింది. యాత్ర అయిపోయింది అంటే నిత్య విధి అయిపోయింది అని అర్థం. యాత్ర అంటే అది నిత్యం అయిపోయింది. ప్రతిరోజు అలాంటి ఆనందానుభవమే నాకు కలుగుతుంది. యాత్ర అంటే ఒక ఊరి నుంచి ఒక ఊరికి వెళ్ళే యాత్ర కాదండి. జీవన యాత్రలో పెరుమాళ్లే జీవితము అయిపోయారు. నిత్య విధిగా మారిపోయింది. ఎందువల్ల? ఆయన నిత్య సూర్యుడు నిర్వాహకుడు.
నిత్య సూర్యుల చేత నమస్కరించేటువంటి వాడు. అణంగనవాడు మెనంగం వడంగి వడిపడుమీసన్ పిణంగి అమరర్పిదత్వం పుణంకెజుగోళ్ కయ్యనాన్ కిడీర్ ఎన్నుదల్ మొత్తం పాసులు అంతా ఇచ్చేసి, చూసారా నమ్మాళ్ళవార్లు ఎంత అద్భుత భావాన్ని ఆవిష్కరిస్తున్నారో ఇందులో అని. అంటే ఆ పాసురాన్ని తలుచుకునేటప్పటికి నంబెళ్ళయ్య గారికి కూడా మొత్తం పాసురం వచ్చేస్తుంది. అక్కడ ఆపాలి అనిపించట్లేదు. ఏమి రాశారండి, ఏమి రాశారండి, ఎంత అద్భుతంగా చెప్పారండి. పిణంగి అమరర్పిదత్వం గుణంకెళుగళ్ కయ్యనాన అవన్నాన ఈసనై అనుభవిత్తు. దేవతలు నిత్య సూర్యులు, దేవతలు కాదు నిత్య సూర్యులు కూడా ఆనందానుభవం పొందేటువంటి ఆ భగవంతుణ్ణి ఒక్కసారి అనుభవించిన తరువాత అణంగనవాడు మెనంగం వణంగి వడిపడు మెన్నుదల్. నా శరీరము నా అధీనంలో లేకుండా నాట్యము చేయడం మొదలు పెట్టింది. కిందాకనేమో విడువడు పట్టుకోడు భేదభావం లేనివాడు కాబట్టి ఆశ్రయించానన్నారు. ఇప్పుడేమో నిత్య సూర్యుడు కూడా ఆశ్రయించే స్వామి కాబట్టి ఆయన్ని నేను ఆశ్రయిస్తున్నాను. అంటే ఈయన కూడా నిత్య సూర్యులతో సమానమైనటువంటి వారు. నమ్మాళ్ళవార్లు కూడా దైవావిష్టమెన్నలాంబడి ఆడుగుర ఎన్నంగం. దైవావిష్టంలాగా ఒకటి పూడినట్లుగా నా శరీరం నాట్యం చేస్తోంది. వణంగేదు తానే యాత్రయ్యాయి చెల్లుంబడి ఇరిక్తిరవీసన్. ఏదో ఒక్కసారి కాదండి, యాత్రయ్యాయి, నిత్య విధి అయిపోయింది. తలచుకుంటే చాలు ఒళ్ళు పులకరించిపోతుంది, తలచుకుంటే చాలు మేను నాట్యం చేసేస్తోంది. పిణంగి అమరర్పిదత్వం. ఎవరండి, ఎవరి గురించండి మీకు ఇంత ఆనందం? నిత్య సూర్యులు కొలిచేటువంటి స్వామి గురించండి. தாந்தாம் அனுபவிக்கிற குணங்களுக்கு ஏத்தன் சொல்லப்புக்கு ఎదురు సల్లిగర గుణంగళుకు ఏత్తని సొల్లి తలై కట్టుగై. అక్కడ నిత్య సూర్యుల్లో పోటీ కూడా చెప్పారండి. ఇక్కడ నిత్య సూర్యులందరూ ఒకళ్ళకొకరు ఎదురుగా ఒకళ్ళు నిలబడ్డారు. ఇదిగో నేను చూడు, ఇవాళ స్వామి వాత్సల్య గుణం చూశాను, ఎంత బాగుందో తెలుసా అని ఒక ఆయన అన్నారట. నువ్వు వాత్సల్యం అంటున్నావు, నేను సౌశీల్యాన్ని అనుభవించాను. అసలు ఎంత సౌశీల్యమో, అందరినీ ఎంత ప్రేమగా. లేదు వాత్సల్యమే గొప్ప, లేదు సౌశల్యమే గొప్ప, లేదు సౌలభ్యమే గొప్ప అని అందరూ ఒకళ్ళతో ఒకళ్ళు వాదించేసుకుని ఒక్క క్షణంలో నువ్వన్నట్టు ఆ వాత్సల్యమే గొప్పయ్యా ఈయనంటాడు, నువ్వన్నట్టు ఆ సౌశల్యమే గొప్పయ్యా అని ఆయన. అంటే ఈయన అన్నదాన్ని ఆయన ఆదరించి, ఆయన అన్నదాన్ని ఈయన ఆదరించి, మొత్తం అందరూ కలిసి స్వామి వైభవాన్ని కలిసి పాడుకునేటువంటి వైభవం. అలాంటి నిత్య సూర్యులు చూడండి. తాందామగప్పట్ట గుణంగళై చొల్లి, ఒక ఆయన తాము అనుభవించినటువంటి గుణాలని చెప్పి నాన్ ముందర చొల్ల ఎన్ను పిడంగి. ముందు నన్ను చెప్పానివా, నన్ను చెప్పానివా అని. కాదు కాదు నువ్వు ఉండు, నేను తట్టుకోలేకపోతున్నాను, నేను చెప్పాలి ముందు, స్వామి గుణాన్ని గురించి నేను చెప్పాలి ముందు అని. ఇలాగ నేనంటే నేను, అహమహమిక అంటారు. నేనంటే నేను, నేనంటే నేను అనుకుంటూ జ్వరసన్ని పతితరైపోలే అడై ఉకడ పూపుడెదిరా. వాళ్ళు చెప్పేది ఎలా ఉందిట అంటే, మనకి అందే ఉదాహరణ చెప్పాలి. ఒక్కసారి ఈ లోకంలోకి వచ్చారు వ్యాఖ్యానంలో. మనకి తెలిసిన ఉదాహరణ ఏంటంటే, సన్నిపాత జ్వరము అని ఒక జ్వరం వస్తుంది. ఆ జ్వరం ఎక్కువైపోయినప్పుడు నోటికి ఏదొస్తే అది మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఒక క్రమం ఉండదు, వాక్యంలో ఒక క్రమం ఉండదు. పలవరింతల్లాగా ఒక పద్ధతి క్రమము లేకుండా మాట్లాడుతూ ఉంటారనమాట. జ్వరసన్ని పతితరై పోలే అడై ఉకడ, ఓ క్రమం లేకుండా కూపెడిగర గుణంగళ్, తనని వశపరుచుకున్నటువంటి గుణాలను సేరుగైకాశ్రయమానవన్. ఆహా స్వామి, ఏం సౌశల్యమయ్యా, ఏం సౌలభ్యమయ్యా, కాదయ్యా కాదయ్యా, ఎంత అద్భుతమైనటువంటి చక్రాయుధాలు ధరించావయ్యా, ఎంత భక్త వాత్సల్యమ. ఎవరికి ఏ గుణంతో వస్తే ఆ గుణాన్ని ఓహో పలవరించేస్తున్నారు. ఏమైందంటే ఒక్కొక్కళ్ళకి ఒక్కొక్క అనుభవం కలిగింది. ఆ అన్ని అనుభవాలు చెప్పుకోవడంలో నేనంటే నేను అనుకున్నారు. వీళ్ళది వాళ్ళు వినరు, వాళ్ళది వీళ్ళు వినరు, ఎవరి దారిని వాళ్ళు చెప్పేసుకుంటూ ఉంటారు. కాసేపు అయ్యాక అయ్యో అలా కాదు, నువ్వేమిటన్నావు, నిజమే, నువ్వు చెప్పింది చాలా నిజమని మళ్ళీ అవతల వాడిని గౌరవిస్తారు. కాదు, నువ్వు చెప్పింది కూడా నిజమే అని యువతల వాళ్ళని గౌరవిస్తారు. ఇలాగ ఒక ఆనందానుభవం. మనం ఒక యాత్రకి వెళ్ళామనుకోండి, యాత్ర అంతా అయిపోయింది, ఇంటికి వచ్చేసాం, అంతా అయిపోయింది, 30 మంది వెళ్ళామనుకోండి,
అందరం కలిసాము, ఏ తది ఆరాధనలో పెట్టుకున్నాం. అసలు అలా కాదండి, ఆ బదిలీకి వెళ్ళేటప్పుడు అక్కడ అది కాదండి, అక్కడ మనం ఆగాం చూడండి ఓ చెట్టు దగ్గర, ఇది అక్కడ కాదండి, ఆ కింద కోవిల్లోకి వెళ్ళా. ఏమండి ఎవరో ఒకడు పూర్తి చేయండి, అందరూ అలా ఒకేసారి మాట్లాడేస్తే నిత్య సూర్యుల అనుభవం అలా ఉంటుందిట. ఆయన వాత్సల్య గుణం ఇలాగా, ఆయన సౌలభ్య గుణం ఇలాగా, ఆయన సౌశల్య గుణం ఇలాగా, ఆయన జ్ఞానం ఇలాగా అని రకరకములైనటువంటి ఆనందానుభూతుల్ని, ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయి ఆయనలో. రత్నాకరం బోలే గుణంగళ సేరుగైకు ఆశ్రయమాయున్నాడు ఎన్నుదల్. ఎన్ని గుణాలు ఉన్నాయండి, సముద్రంలో ఎన్ని రత్నాలు ఉన్నాయో తెలుసుకుంటే స్వామిలో ఎన్ని కళ్యాణ గుణాలు ఉన్నాయో చెప్పచ్చు. అన్ని లక్షల గుణాలు, అన్ని కళ్యాణ గుణాలు కలిగినటువంటి వాడు. ఈ గుణంగళ్ వందు కెజుముగయ్యై స్వభావమాగా, ఆ గుణాలన్నీ ఆయనలో వచ్చేటప్పటికిట కెజుముగై వందు కెజుముగయ్యై కలత పెట్టేస్తున్నాయట, తికమక పడిపోతున్నాడు. ఏం ముందు చెప్పాలో ఏ తర్వాత చెప్పాలో తెలియట్లేట. ఆనందం పారవస్యం అయిపోయినప్పుడు ముందే చెప్పాలో వెనకే చెప్పాలో మనకే ఆర్డర్ తెలియదండి. మామూలు మాటలకే మనకు ఆర్డర్ ఉండదు కదా. ఒక కథ సినిమా చూసి వస్తారనుకోండి, ఒక కథ చెప్పండి అన్నాం. అలా కాదండి, ఆయన 3 కొడుకులు ఉన్నారనుకోండి, పెద్ద కోడలు చెప్పడం మర్చిపోయాను, పెద్ద కోడలు కంటే కూడా చిన్న కోడలు ముందు వెనకది ముందు చెప్పి, ముందుది వెనక చెప్పి, అసలు అలా కాదు, అసలు ఏమైందంటే అని మళ్ళీ మొదటికి వెళ్ళి ఇంత తల్లడిల్లిపోయేటువంటి స్వభావం ఆ చెప్పడంలో. అలాగట ఇక్కడగా కెలుముగయ్యాయి స్వభావమాగా ఉడయ్యవనెన్నుదల్. జ్ఞానం చెప్పాలా, జ్ఞానం కాదు కాదు కాదు, స్వామి భక్తి గురించి చెప్తారు. భక్తి కాదండి, ఎంత వాత్సల్య గుణం అనుకున్నారు ఆయనకని. ఇలా ఒకళ్ళ కంటే ఒకళ్ళు తోసుకుని ఆనంద గుణానుభవం చెప్పినటువంటి సర్వజ్ఞరాన అవర్గల్ పడుగుర పాడు ఎన్నుడయ్య కరణంగళుక్కుం ఉండాగా నిన్నదికిడి రంగిరార్. అంత సర్వజ్ఞుడైనటువంటి ఆ స్వామి యొక్క కళ్యాణ గుణాలు నాట్యం చేయకుండా ఉండేలా చేస్తున్నాయి. నాకు తెలియకుండానే నా చేత నాట్యం చేయిస్తున్నాయి. ఆయన ఆశ్రయించాలి, నిత్యసూరి నిర్వాహకుడు కాబట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించాలి. ఆయన మన యందు ప్రేమ కలవాడు కాబట్టి ఆయన్ని ఆశ్రయించాలి. ఆయనకి పేద గొప్ప భేదం లేకుండా అందరినీ గ్రహిస్తాడు కాబట్టి ఇన్ని లక్షణాలు, మంచి లక్షణాలు ఆయన దగ్గర ఉండడం వలన మనం ఇలాగ స్వామిని ఆశ్రయించాలి అని ఒక ఆనందానుభూతిని ఈ పాసురంలో చెప్తున్నారు. అణంగన వాడు మనంగం వణంగి వలిపడు మీసం విణంగి అమరర్పిదత్వం గుణంగెలు కొల్గైనానే. తర్వాత పాసురం, 5వ పాసురం, కొల్గై కొళామయ్యిలాదాన్. ఇది కూడా అంతేనండి, జంట పదాలతో ఉన్నటువంటి పాసురాలు. కొల్గై, ఇక నుంచి మీరు చదివేటప్పుడు ఈ అర్థవంతంగా దాన్ని చదువుకుంటే మనకి ఇంకా గుర్తుండిపోతుంది. కొల్గై కొళామయ్యిలాదాన్ ఎల్గల్ ఈరాగమిలాదాన్ వెల్గై వెళ్ళామై విరుండి ఉల్కలందార్కు ఓరముదే. చాలా అద్భుతమైనటువంటి పాసురం అండి ఇది. కొల్గై కొళామయ్యిలాదాన్ లాదాన్ ఎల్గల్ ఇరాగం ఇలాదాన్ விளைகை வெள்ளாமை விரும்பி ఉల్కలందార్కు ఓరముదే. పరోపదేశం ప్రారంభించారు. ఇంతలో ఆయన ఆత్మానందం బయటకు చెప్పుకోవాలి అని అనుకున్నారు. మళ్ళీ ఈ పాసరంలోకి వచ్చి అమ్మయ్య తట్టుకున్నాను, కొంచెం నిలబడ్డాను, ఇప్పుడు మీకు చెప్తున్నాను వినండి అని మళ్ళీ పరోపదేశాన్ని ప్రారంభిస్తున్నారు అన్నమాట. తన దగ్గరికి వచ్చిన వాళ్ళందరినీ కూడా పెరుమాళ్ళు ఒక్క దృష్టితో చూస్తారటండి. ఏమిటంటే, వీడు నా కోసం వచ్చాడా, నా నుంచి అన్ని కోరికలు తీర్చుకోవడానికి వచ్చాడు. మనకి డౌట్ లేదండి, 100కి 100 పాళ్ళు మనం మన కోరికలు తీర్చుకోవడానికే పెరుమాళ్ళని ఆశ్రయిస్తాం కదండి. పెరుమాళ్ళు మీరు బాగుండాలి, మీరు లోకాన్ని రక్షించాలి, మీరు చల్లగా ఉండాలి అని మాత్రమే దండం పెట్టే భక్తులు ఎంతమంది ఉన్నారు? ఏం లేదు, నాకు ఎంత కావాలి, నాకు చదువు కావాలి, నాకు ధనం కావాలి, నాకు ఆరోగ్యం కావాలి, పిల్లలు కావాలి, మనవాళ్ళు కావాలి, ఇళ్ళు కావాలి, భోగాలు కావాలి, ఐశ్వర్యాలు కావాలి. ఎంత లిస్టు చదివినా సరిపోతుంది. వెంకటేశ్వర స్వామి దర్శనంకి పెడతారు,
మన అదృష్టం కొద్దీ కొంచెం ఎత్తు నుంచి ఇలా పల్లంకి వెళ్ళేలాగా అక్కడ ఏర్పాటు చేశారు కదా. అక్కడ లిస్టు చదవడం మొదలు పెడితే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళేవాడికి చీటీ అవదు, వాళ్ళు లాగేస్తారు, పక్కకు వచ్చేస్తాం. ఆయన ఏం చూసామో మనకేమి తెలియదు, అంత లిస్టు ఉంటుందన్నమాట. అన్ని చూస్తాడట పరమాత్మ. ఎందుకు వచ్చాడు? నా కోసం వచ్చాడా, నా నుంచి ఏదైనా లాభం పొందడానికి వచ్చాడా? ఎంత సహజమైన భావన ఇది చూడండి. మన ఇంటికి ఎవరైనా వచ్చారనుకోండి, మనకు వెంటనే ఆలోచన, వీడు ఎందుకు వచ్చి ఉంటాడు, మొన్న ఇలా జరిగింది కదా అడగడానికి వచ్చి ఉంటాడు అని మనసులో అనేసేసుకుని రండి రండి అని తర్వాత అంటాం. ఇలా పెరుమాళ్ళుట, వీడు ఎందుకు వచ్చాడు, నా గురించి నన్ను బాగుండాలని అడగడానికి వచ్చాడా, లేదు అవి కావాలి ఇవి కావాలి ఇవి కావాలని అడగడానికి వచ్చాడా అని అంటారట. కొల్గై కొళామయ్యలాదాన్, ఆ ఫస్ట్ లైన్ చూడండి. కొల్గై కొళామై, కొల్గై అంటే స్వీకరించడం, కొళామై అంటే స్వీకరించకపోవడం, దగ్గరికి తీసుకోవడం, దగ్గరికి తీసుకొనకపోవడం. ఇందాక 3వ పాసురంలో చెప్పుకున్నాను చూడండి, ఈడు మెడుప్పు మెలీసన్. ఆ పదాలు చూడండి, ఈ పదాలు చూడండి. భాషాభివృద్ధి చెందడానికి ఈ పాసురాలు ఎంత సహకరిస్తాయో. మామూలుగా మనలాంటి నాలాంటి వాళ్ళకైతే అంత నోటికి పట్టకపోవచ్చు, కానీ చిన్నతనంగా ఉండి చక్కగా దీన్ని వశం చేసుకోవాలి, అభ్యాసం చేయాలి అనేటువంటి మీ అందరికీ కూడా పదాల మీద ఒక సాధికారికత వస్తుందన్నమాట. ఏమిటది? ఈడు మెడుప్పు మెలీసన్, ఆయన విడవడం పట్టుకోవడం లేదు అన్నారు 3లో. ఇక్కడ కొల్గై కొళామయ్యిలాదాన్, స్వీకరించడం స్వీకరించకపోవడం లేని స్వామి అంటే అందరినీ స్వీకరిస్తాడు. అదొక జంట. జంట పదాలు 3 ఇచ్చారు చూడండి. ఎల్గల్ ఇరాగం ఇలాదాన్, ఎల్గల్ ఉపేక్షించడం అంటే పట్టించుకోకపోవడం, ఇరాగం ప్రేమించడం, పట్టించుకోకపోవడం ప్రేమించడం. ఇవి 2 ఒక జంట పదాలు. ఎల్గల్ ఇరాగం ఇలాదాన్, అవి లేనివాడు. వీళ్ళను స్వీకరిస్తాడు అని లేదు, వీళ్ళను స్వీకరించడం లేదు, వీళ్ళంటే కోపం అని లేదు, వీళ్ళంటే ప్రేమ అని లేదు అని అర్థం. విల్గై విళ్ళామై విరుంబి, విల్గై అరే విళామై విడుచుట, విడిచిపెట్టకుండా ఉండుట అనేటువంటిది లేని విరుంబి ఆలోచించి, ఉల్కలందార్క్ తనతో కలిసే వారికి, ఓర్ అముదే ఆయన్నే నమ్ముకున్న వాళ్ళకి అమృతంలా ఉండే స్వామి. అదొక్కటి ఆయన కోరుకుంటాటండి. పర్వాలేదు నన్ను అడగండి, కోరికలు తీరుస్తా, అదంతా వేరు. ఆ కోరికలతో పాటు నన్ను కూడా కావాలనుకోండి, ఆయన యొక్క కోరికదండి. మీ కోరికలు మీ సుఖజీవనంతో పాటు నేను కూడా ఉన్నాను అనేటువంటి మాటని, నేను కూడా బాగుండాలి, నేను లేకపోతే బ్రతకలేను అని కూడా, నా గురించి కూడా కొల్గై కొళామై అదొక సెట్. ఇలాదాన్ అది లేనివాడు, స్వీకరించడం స్వీకరించకపోవడం లేనివాడు. ఎల్గల్ ఇరాగం ఇలాదాన్ ఉపేక్షించడం ఆదరించడం. ఇరాగం అంటే రాగం అనమాట. తమిళంలో మనకి ఈ రామానుజనోత్తం దారి అంటే ఈ ముందు వస్తూ ఉంటుంది. అలాగే ఈ రాగం, రాగం అంటే ప్రేమ అనమాట. విల్గై విళ్ళామై విరుంబి, విడవడం విడవకపోవడం ఆలోచించి. ఉల్కలందార్క్ మంచి పదం అండి. ఇందులో ఉయిర్ పాట్ అనేది ఈ పదం. తనతో కలిసి ఉండేవారికి, తనని మనస్సులో నిలుపుకున్న వారికి, ఓర్ అముదు అద్వితీయమైనటువంటి అమృతము వంటి వాడు స్వామి. తననే భోగ్యంగా భక్తులకి ఇచ్చేటువంటి వాత్సల్యైక జలది స్వామి అని చెప్పడం అన్నమాట. అంటే సర్వేశ్వరుడు అందరికీ సమానుడే. కొందరికి తననే అర్పించేసుకుంటాడు, అది మనం అడగడాన్ని బట్టి ఉంటుంది. ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి ఏమయ్యా నాకు ఇది కావాలి అది కావాలి అంటే సరే తీసుకుపోవాలి. ఏమయ్యా నువ్వే కావాలి అంటే తననే మనకి ఇచ్చి మన జీవితాన్ని ఆనందమయము చేస్తాడు అనేటువంటిది ఈ 5వ పాసరంలో చెప్తున్నారనమాట. ఈడు వ్యాఖ్యానం 423వ పేజీ. அஞ்சாம் பாட்டு. திரியட்டும் தாம் அதிகரித்த காரியத்திலே போந்து సర్వేశ్వరం తన్ పక్కలిలే సిలరు బంధు కిట్టినాల్. ఇందాక చెప్పుకున్నట్లుగా పెరుమాళ్ళు
తన దగ్గరికి సమీపించి భక్తులు దండం పెడుతుంటే మనసులో అనుకుంటాట, ఇవర్గల్ ప్రయోజనంతరత్తై కొండుగలువర్గలు, వీళ్ళు ఏదైనా కోరి నా దగ్గరకు వచ్చారా, నమ్మయ్యే ప్రయోజనమాగ పద్దువర్గలో, నేనే కావాలని వచ్చారా అని అనేసుకుంటాటండి వెంటనే. వీళ్ళు ఎందుకు వచ్చారు? లోకంలో లౌకిక సుఖాల కోసం వచ్చారా, లేకపోతే నేను బాగుండాలని పెరియాళ్ళవార్లు మంగళాశాసనం చేసినట్లు చేయడానికి వచ్చారా? నారాయందు అలా ఆలోచిస్తాడు. ఇద్దరిని నష్టపెట్టాడు. ఏ కోరికలు కావాలంటే వాళ్ళకి ఆ కోరికలు ఇచ్చేస్తాడు. ఇచ్చేసి తన్నయ్యే ప్రయోజనమాగ పత్తిన వర్గలకు, స్వామి నువ్వే కావాలి అని నమ్మిన వాళ్ళకి తాను నెరతిశయభోగ్యనాయిరుక్కుమెంగిరారు, తాను ఒక అమృత స్వరూపుడుగా అండ ఉంటాడు. అద్భుతమైన భావం. ఎవరిని నిరాశపరచడు. నా దగ్గరికే కదా వచ్చారు, నన్ను కాకపోతే ఎవరిని అడుగుతారు అని అవి ఇచ్చేస్తాడు. కానీ నన్ను కోరాడా లేదా అని ఒక చిన్న మాట, కోరిని నా కోసం వచ్చాను అనుకున్నాను రా అంటారు చూడండి. మన లోకల్లో ఈ పనిమే వచ్చావా, నన్ను చూడడానికి వచ్చాను అనుకున్నాను రా అంటారు చూడండి. అలాగా ఓరిని నా కోసం వచ్చావనుకున్నాను రా అని అనేసి, సరే నువ్వు నా కోసం గనక వస్తే నేను నీ కోసమే ఉంటాను. అది పెరుమాళ్ళ యొక్క వాత్సల్యం అన్నమాట. ఆ పాసుర నిర్మాణం అంత అందంగా ఉంది. కొల్గై కొళామై ఇలాదాన్ ఇలాదాన్ ఎల్గల్ ఇరాగం ఇలాదాన్ வெள்கை வெள்ளாமை விரும்பே உள் కలందార్కువోరముదేర్ కొల్గై కొళామై ఇలాదాన్. దగ్గరికి వస్తాడు అనుకోండి భక్తుడు, ఇవన్ జన్మ వృత్తాంతం వృత్త జ్ఞానంగళాల్ ఉయిరందాన్ వృత్తన్, ఓహో వీడు జన్మ చేత నడవడిక చేత ఇలాంటి వాడు, ఇవనై అంతరంగ వృత్తి కొల్வோம், వీడిని దగ్గరికి తీసుకుందాము. అంతరంగ వృత్తి అంటే మనస్సుకు చేర్చుకుందాము. ఇవనవత్తాల్ తాజందానొరువన్ ఇవనై పర తొழில் కొల్வோம், వీడు లేదు పెద్ద మూట కోరుకొని వచ్చాడు, వాడు మూట వాడికి ఇచ్చేసి పంపించేద్దాం అని అనుకుంటాటండి. ఎన్నుమవై ఇల్లాదాన్, వీడు నావాడా వీడు కానివాడా అనే ఆలోచన పెరుమాళ్ళకు అసలు రానే రాదు. అందరూ ఆయన వాళ్ళే. త్వం మే అహం మే అని భట్టర్ వారు అద్భుతమైన పాసురం తిరుమంజన సమయంలో చదువుతుంటారు. నువ్వు నావాడివిరా, సరే అంటే అదృష్టవంతుడు అవుతాడు. కాదు అహం మే నావాడిని నేను, అక్కడ అహంకారం తలెత్తేటప్పటికి మళ్ళీ ఈ లోకాల్లోకి పడిపోతూ ఉంటాము అన్నమాట. திருவள்ளத்தாலே தான் நினைத்திருக்குமோ என்னல் எள்கள் இராகமிலாதான். ఆయన మనస్సులో తిరువళ్ళத்தாலே சிலரை ఇగழ்ందిరుతల్ సిలరై ఆదరిత్తల్ చెయ్యాన్. కొంతమందిని దూరంగా పొమ్మనడు, కొంతమందిని దగ్గరగా రమ్మనడు. ఈడు మెడుప్పమలి సన్యన్నవిడం స్వీకార సమయத்தில் కురైపారానెన్றது. ఈ రెండు పాసురాలకి చిన్న తేడా చెప్పారు చూడండి. ఈడు మెడుప్పం అక్కడ ఇదే చెప్పారు కదండి. అక్కడ ఏం చెప్పారంటే మనిషిని స్వీకరించాలా వద్దా, లోపలికి పంపాలా వద్దా అన్న చోట ఏం చూడు. గేట్లోంచి పంపించేటప్పుడు మీరా వెళ్ళిపోండి అంటారే, అలాగే నువ్వు రానాయన అంటాట. ఇక్కడికి వస్తే ఇంగో పరిమాత్తల్ నిరమెట్టుకొళ్ళాన్ ఎంగై, ఏం కైంకర్యం చేశాడు, ఎలా చేస్తాడు అనేది కూడా చూడనంత ప్రేమ. ఎందుకు వచ్చాడు అక్కడ, ఏం చేస్తాడు ఇక్కడ, ఇవి రెండు కూడా పట్టించుకోని స్వామి. ఎందుకంటే వాడు ఏది కోరి వచ్చినా పర్వాలేదు, వచ్చింది ఎక్కడికి, నా దగ్గరకు వచ్చాడు, నన్ను కదా అడిగాడు. కాబట్టి వాడి కోరిక మనం తీర్చవలసినదే. విళైగై ఇచ్చాది ఇదొండ్రుమే పార్పదు, ఆ ఒక్క విషయాన్నే చూస్తాడు. విళైగై ప్రయోజనంగళ్ కొండు విడెక్కై, ప్రయోజనాలని ఇవ్వడము. వాడు ఏది అడిగితే అది, తండ్రి నాకు ఇది కావాలి ఇది కావాలి. మనది అంతా బేరం భక్తి అండి. ప్రపంచంలో ఉండేది బేరం భక్తి. నాకు ఈ పని చేయి, నీకు 10 కొబ్బరికాయలు కొడతా, నాకు ఈ పని చేయి, నా జుట్టు నీకు ఇచ్చేస్తా. ఆయనకి ఎందుకు ఆ పిచ్చి జుట్లన్నీ, ఆయన అలాంటిది ఏదో అనమాట. బేరం బేరం బేరం. అలా కాకుండా ప్రయోజనంగళై కొండు విడగై వెళ్ళామై అనన్య ప్రయోజన నాగై, అనన్య ప్రయోజనుడు.
ఆయన తప్ప మనకి ఇంకెవరూ లేరు అని గనక వస్తే విరుంబియాదరిత్తు ఉల్కలందార్కు మనసులో ప్రేమించే వారికి ఇవనయ్యే ప్రయోజనమాగపత్తి ఇవనుడనే ஒரு நீகால் நீராக కలందవర్గళుకు ఉల్కలందారు అనే మాటకి ఎంత మంచి అర్థం చెప్పారో చూడండి. ఆయనే ప్రయోజనం అని నమ్మి ఆయనతోటే బ్రతుకని నీళ్లల్లా కలిసిపోయేటువంటి స్వామి అయితే ఓ రముదే అద్వితీయమాన అమృతమా ఇరుక్కం ఆరావముదిరే, ఆరావముదే అని వస్తుంది. తృప్తి తీరని అతృప్త అమృతమాను. అలాగే తన అమృతత్వాన్ని అంతటినీ కూడా ఈ తనని నమ్మినటువంటి వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తాడు అనే పాసురం. కొల్గై కొళామై ఇలాదాన్ ఎల్గల్ ఇరాగమిలాదాన్ వెల్గై வெள்ளாமை விரும்பி உள்கலந்தார்க்கு ஓரமுதே தேவேசம் கோலநாதம் నతహిత మనసం పద్మనాభం రమేశం లోకార్యం కృష్ణయుగ్మేన నిగమసురో యోగి పట్టార కౌచ గోవిందం పూరణాదేన సుసాకురు కేశేందు సింధుం యతీంద్రం మాలాదృద్యామనార్యో మమరుది నిర్దే రామ పద్మాక్షనాదాన్ திரு அருண்மாள் சேனை முதலீசட கோபன்னாதமனு செய்யார் மணக்கால் நம்பி சென்றாமாள வந்தார் குருமாலாதனர் குருவே பிரார்க்கம்பா பெதராசர் கோவிந்தர் கூரே சர்வட்டர் வேதாந்தமனே இருகண்ணக்கம் உடையனம் வெள்ளையவர் எழுதற்கே எந்த மாதவர் பற்பனாவர் இவர் அருளாளர் திருவடியுன்ற தேவம் பெருமாள் கை கொண்டருளும் திருமலையாழ்வார் பதங்கள் முன்னென்னும் சேரந்தனவே. நமோஸ்து தேவராஜாய சதுர்கிராம நிவாசினே ராமானுஜாரிய தாச சசுதாய குணசாலினே நம ஸ்ரீ சைலநாதாய குந்தி நகர ஜன்மனே பிரசாதலப்த பரம பிராப்ய கைங்கரியசாலினே ஸ்ரீ சைலேஷ தயா பாத்திரம் தெய்வத்யாதி குணார்ணவம் யதீந்திர பிரவணம் வந்தே ரம்ய ஜாமாதரம் மனம் வாழி திருவாய் மழிப் பிள்ளை மாதவ வாழ்வாழும் மணவாழ மாமுனியன் வாழியவன் மாறும் திருவாய் மழிப்பருளை மான்னத்தோர் தேரும் படி உரைக்கும் சேர் శ్రీరంగ సింహగిరి దేశక పాదసేవ ప్రాప్తాఖిల ద్రౌడ వేద రహస్య జాతం శ్రీ గౌతమాన్వైజమాశ్రిత భాగదేయం గోపాల దేశికమహం శరణం ప్రపద్యే కౌశికాన్వయ సంజాతం వెంకటాయుతనోభవం వేదాంతాచార్య సశిష్యం ఉడయవర్గం అహం భజే శ్రీమద్ వెంకటరంగార్య శిష్యం సశిష్య సేవదిం శ్రీ లక్ష్మణార్య విబుధం సంశ్రయే జీవిదీప్తయే. ఓం అస్మద్గురుభ్యో నమః. జై శ్రీమన్నారాయణ.